تو پچھلی ویڈیو میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 365 دنوں کا انٹرسٹ لگانا ہو پر ڈے کے حساب سے، جبکہ ہم نے 100% پر ایئر کو ڈیوائڈ کر دیا 365 ڈیز کے پر، تو یہ ہمارے پاس 1.27% ہمارے پاس آیا تھا. یعنی کہ اگر آپ ایک سال میں 100% اگر آپ نے ریٹ پہ لیا، پہلے ہم نے ایک سال کا کیا، پھر 6 مہینے کا کیا، پھر مہینے پر کیا، اور اب ہم پر ڈے کے حساب سے کمپاؤنڈنگ آف انٹرسٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو 365 دنوں کے اختتام پر، یعنی کہ ایک سال کے اختتام پر 1.027 کو اگر میں ریز ٹو دی پاور 365 پر لے کر جاؤں، یہ میں ایکسل پہ کام کر رہا ہوں، اس پہ فارمولے لگا کے، تو 1.027 کی جب میں پاور لوں 365 تو یہ سوری میں غلطی ہو گئی. تو اب یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ 1.027 ٹو دی پاور 365، یہ میں دوبارہ سے لکھ لوں اس کو، ٹو دی پاور 365 پھر غلطی ہو رہی ہے، میرے خیال میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. یہاں پر جو ہے میں کمپاؤنڈنگ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ میں اس کو میں پہلے ہی لکھ لوں 1 ڈیوائڈڈ بائی 365، تو یہ ہو جائے گا 0.00274، یعنی کہ 0.02 یہ دیکھیے یہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ اصل جو اماؤنٹ جو ہوگا یہ 1.00274 ہوگا. یہ ہوگا، یہ ایک دن میں اگر آپ مجھے ایک دن میں واپس کریں گے تو میں آپ سے $0.00274 ایکسٹرا چارج کروں گا، یعنی کہ 0.274% پر ڈے کے حساب سے میں انکریمنٹ لگاؤں گا پر ڈے کے حساب سے. جی تو یہ بریکٹس بھی لگا دی ہیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ کمپاؤنڈنگ جب اس اماؤنٹ کی ہوگی 365 دنوں پر، یعنی کہ اگر آپ سال میں وہ $1 واپس کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا واپس کرنا پڑے گا؟ تو یہ ہو جائے گا 1.00274 ریز ٹو پاور 365، یہ ہو جائے گا 2.7148 یعنی کہ 2.7148. یہ وہ رقم ہے جو آپ کو مجھے 365 دن کے بعد واپس کرنی ہے، یعنی کہ ایک سال کے اختتام پر آپ کو مجھے واپس کرنی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کمپاؤنڈنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے، اور یہ تقریباً 171% یعنی کہ 171% بنتا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اب یہ بات بھی نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں کہ سال میں 24 ہر دن میں 24 گھنٹے، تو فی گھنٹہ کے حساب سے ہم اس رقم کو چارج کرتے ہیں. تو ایک سال میں 8760 آورز ہوتے ہیں. تو اب یہ جو 100% ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہوگا ان گھنٹوں پہ، تو یہ ہو جائے گا پر آور کے حساب سے جو ریٹ بیٹھے گا، جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، وہ ہوگا 0.0014 یا یوں کہ 0.014%. تو یہ ہے آورلی کمپاؤنڈنگ. یا اب میں ڈیلی کمپاؤنڈنگ پہ تھا، اب میں آورلی کمپاؤنڈنگ پہ بات کروں. مجھے گرین لکھنا چاہتے کوئی گرین بارل پیسے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ 100% پر ایئر کو میں نے تقسیم کر دیا 8760 گھنٹے، جو کہ پورے سال میں، تو اور یہ ہو گیا 0.014% پر ڈے. یاد رکھیے یہ پرسنٹیجز میں ہے. تو اور یہ 8760 گھنٹے کیونکہ ایک سال میں ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہو جائے گا 1.01 میں غلط لکھے یہ پوائنٹ، یہ پرسنٹیج ہے، یہ 1.0000114، یعنی کہ یہ ہر ایک گھنٹے بعد آپ مجھے جو رقم دیں گے وہ 1 سینٹ کا بھی بہت ہی معمولی سا حصہ ہوگی. اور یہ کچھ خاصیت تک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ جو پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اسی طریقے سے یہ ملٹیپلائی ہوگا. جب کمپاؤنڈنگ ہوگی وہ گھنٹے کے حساب سے ہوگی، یعنی کہ 2 گھنٹے بعد 1.00014 ہوگا، اور پھر تیسرے گھنٹے کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سال کا اختتام ہوگا، یعنی کہ 8760 گھنٹے گزر چکے ہوں گے، تب یہ رقم کتنی ہو جائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں. تو یہ جو رقم میں لکھ رہا ہوں تو یہ ہوگا 1.+1.00014 ٹائمز ریز ٹو دی پاور 8760. یہ کتنا آ گیا؟ یہ ہو گیا 2.2144 2.714
2.7 ये 8,760 घंटे पर की गई कंपाउंडिंग का रिजल्ट है 2.714433। और अब मैंने इसमें इस पूरी की पूरी पिछली 1.5 वीडियो के दौरान मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में और इस तरह की चीज़ों में उलझा के रखा, लेकिन ये सब कुछ बताने का, ये सब कुछ बयान करने का जो मकसद था वो ये था कि अगर आप देखिए, आपने सिर्फ $2, अगर आप सिर्फ साल की बात करते तो आपको $2 देने पड़ते, आपने उसी 100% को आपने डिवाइड कर लिया 6 महीने पे तो आपको 2.25 देने पड़ गए, फिर आपने उसको महीने पे डिवाइड कर दिया तो महीने पे और ज़्यादा बढ़ गया, फिर आपने उसको दिनों पे कर लिया तो 2.7148 पे, फिर जब आपने घंटों के हिसाब से डिवाइड किया तो वो 2.714433 बन गए एक साल के इख्तिताम पर। अब आप गौर कीजिए तो ये जो नंबर्स हैं ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ग्रेविटेट कर रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं एक खास नंबर 2.714 समथिंग के इर्द गिर्द। और यही वो चीज है जिस पर मुझे असल में बात करनी थी, और अब की बारी में जरा मुख्तलिफ कलर रखूंगा। तो जब हम पैसे की बात करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास, मैं इसको ब्लू कलर में कर लूं, तो ये जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है, उसमें आपने क्या किया, ये होता है फार्मूला उसका 1 प्लस ये आपके 100%, ये हमारी उसी एग्जांपल, डिवाइडेड बाय n। n से मुराद ये कि वो टाइम पीरियड या वो नंबर, वो गैप्स, वो स्टेप्स जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनमें आप हर स्टेप पे आप इंटरेस्ट को ग्रो करेंगे या इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग करेंगे, प्रिंसिपल के साथ ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर ये $1 वाली ही मिसाल पे मैं रहूं तो ये 1 इंटू 1 प्लस 100% का मतलब होता है 1.00, और अगर मैं सिर्फ एक साल के ऊपर इसकी कंपाउंडिंग करूंगा तो ये n नहीं होगा, ये 1 होगा, तो ये सीधा सीधा ये 2 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस चीज को बात करूं और ये कुछ वेरिएबल्स पे कंपाउंडिंग की बात करूं, महीने की बात करूं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1.00 डिवाइड बाय 12 रेज़ टू द पावर 12, और ये किसके बराबर है इसको देखते हैं। ये मैं अपने एक्सेल शीट पे मैं इसको करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 रेज़्ड टू द पावर 12, ये हो जाएगा 2.613 के बराबर हो जाएगा 2.613। ये किस सूरत में होगा, जब आपने उसी 100% जो इंटरेस्ट था उसको आपने 12 महीने पे कंपाउंड कर लिया। अब अगर आप 365 दिनों की बात करें तो 1/365 रेज़ टू पावर 365 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.71 कुछ 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 चलता चला जाएगा। और आप इसको अगर जैसे जैसे आप इस n को बड़ा करते चले जाएंगे इस n को, तो ये जो रकम है 2.71 समथिंग समथिंग के करीब, एक खास नंबर के करीब होते जाए। और इसी नंबर को, इस मैजिकल नंबर को, जिस तरह के पाई है, इसको हम कहते हैं ई। और ये अजीब व गरीब नंबर है, ये सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही नहीं बल्कि बहुत सारी दूसरी रैंडम कॉम्बिनेटोरिक्स में भी हमारे सामने आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हमारे सामने आता है, और बहुत सारी नेचुरल जब फिनोमेना को हम ऑब्जर्व करते हैं वहां पर भी ये हमारे सामने आता है। तो हम ये कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि n इतना बहुत ज्यादा बड़ा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके साथ ही साथ ब्रैकेट 1 प्लस 1 ओवर n रेज़्ड टू द पावर n, जब ये होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो मैजिकल नंबर है, ये दरअसल इस लिमिट के अप्लाई करने के नतीजे में ये नंबर जो है ये ई कहलाता है, और ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस भी है, जो कि 2.71 समथिंग समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जिस तरह से पाई में नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी कोई डेसिमल्स जो है वो रेकर नहीं कर रहे होते। और इसमें मैं बाद में बात करूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का जो मतलब है क्या है, लेकिन आप चाहें तो अपनी सहूलत और अपनी दिलचस्पी के लिए आप चाहे तो देख सकते हैं कि अगर आप n को 1 मिलियन रखेंगे तो ये नंबर जो है ये कहां तक पहुंचेगा। बाज़ जगहों पर जो है हमें इसके बहुत लंबे लंबे डेसिमल प्लेसेस, बहुत ज़्यादा आगे तक की डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें इस नंबर की
ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں. بہرحال یہ جو ہے کمپاؤنڈنگ جو ہے، یہ کمپاؤنڈنگ کی مدد سے ہم اس وقت جو پہنچ چکے ہیں بیس ٹو دی نیچرل لگارتھم، جس کو ہم ای بھی کہتے ہیں، اور اگلی ویڈیوز میں اس پر مزید بات کروں گا.